маънои Аллоҳу аълам чист? саволи ду. кадом масҷид дар Қуръон ёд шудааст? саҳобагоне ки дар Мадина зиндагӣ мекарданд, онҳоро чӣ мегуфтанд? муҳоҷирон, муҷоҳидон, ансориҳо ва ё шаҳриҳо. кадомаш дуруст аст? номи кадоме аз сураҳо бо номи яке аз пайғамбар омадааст? аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. аз он касон мабошед ки Аллоҳро фаромӯш карданд ва Худо низ чунон кард. давом диҳед то худро фаромӯш кунанд, то мурданро фаромӯш намоянд, то некиҳоро фаромӯш созанд, то касалиро фаромӯш кунанд. кадомаш дуруст аст? такрори барномаро иншааллоҳ дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон барои шумо пешкаш мекунем. воқеан имрӯз камем бемор шудем. ба ҳар ҳол зарур донистем ки якҷоя бо шумо бошем ва чун мо бо шумо интизор ҳастем ҳар ҳафта рӯзи шоми шанберо ва дар шоми шанбе дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок мекунем. аз ин хотир мо бо шумо ин лаҳзаҳо низ якҷоя ҳастем. ҳама онҳое ки моро мустақим тамошо мекунанд метавонед дар барномаҳои мо иштирок кунед. чун имрӯз бениҳоят барои баъзе мардуми осиёи миёна хеле мушкил шудааст ҳатто ба пуррагӣ салом додан. ҳол он ки дар бораи салом ва гуфтаҳои пурраи аз салом дар Қуръон низ барои мо ва шумо ёдрас шудааст. ба чӣ хотир мегӯям? баъзеҳо агар гуфтанд ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ, яъне ки ба пуррагӣ салом доданд, барои баъзе нафарон онҳо ҳатто дар баъзе аз давлатҳои осиёи миёна тундрав мешаванду тезрав мешаванду пешрав мешаванду. аллоҳ пок аст. набояд чунин бошем. дар сураи Нисо ояти 86 тарҷумаи маъноро ман айнан мехонам. ҳаргоҳ ба шумо салом гуфта шуд, беҳтар аз он ё монанди ҳамон ҷавоб бигӯед. албатта Аллоҳ бар ҳар чизе ҳисобрас аст. пас Аллоҳ аъмоли нек ва бад ва хурду калони бандагонашро сабт менамояд. тафсири Саъдӣ. яъне ин амри Аллоҳ таоло аст, салом додан. ғайр аз ин дар китоби Нававӣ чунин омадааст: мустаҳаб аст барои касе ки ба салом оғоз мекунад бигӯяд ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ, яъне замири ҷамъро оварад. ҳарчанд касе ки бар вай салом дода мешавад як нафар бошад ҳам, вай ҷавобдиҳанда бигӯяд ва алайкум ассалому ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ, яъне дар посухаш пурра ҷавоб гӯяд. як чизи дигарро то он даме ки ҳамагон дохил мешаванд ба барномаи мо, ман як ҳадиси дигарро мерасонам. хуб, геймпин ин аст, чуноне ки шумо мебинед. дохил шавед. аз Имрон ибни Ҳусайн разияллоҳу анҳу ривоят аст ки гуфт: марде хидмати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам омада гуфт: ассалому алайкум. он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҷавобашро дод ва ӯ нишаст. сипас паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд 10 бор. марди дигаре омаду гуфт: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҷавобашро дод ва ӯ нишаст ва боз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд 20 бор. боз дигаре омада гуфт: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. пас ҷавобашро дод ва ӯ низ нишаст ва фармуд 30 бор, яъне 30 савоб гирифт. маънияш чунин аст. бубинед ки дар салом додан
چگونه اجرها بوده است و حال آن که یکی از آن امر الله تعالی است. از این خاطر نباید که ما از بنده الله ترسیده به جای سلام گفتن یک و یک باره سخن را آغاز میکنیم. اما چون این است امروز و این از کم ایمانی یا بی ایمانی ما و شما درک میدهد، چون از خطر آن که ما اگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گویم ما تندرو میشویم، تیزرو میشویم یا چیزی دیگر میشویم. الله پاک است از این. و یک چیزی دیگر رو من یادرس میشوم، چون که بسیار سوال ها میکنند. من یک ژورنالیست عادی هستم که تحقیق میکنم و ان همین سبب تحقیق کردن ها بود که امروز ما و شما بعضی برنامه هایی که علمی است آن را میگذرانیم و با بعضی نفران در برنامه ها هم صحبت میشویم، صحبت میکنیم با اهل علم و من کوشش میکنم که آنها را به برنامه دعوت کنم و تحقیق نمایم. یعنی من به یگان گروه یا حرکت یا حزب در آن نیستم. من یک ژورنالیست هستم که بعضی سوال هایی که از جانب شما آمده میرسد به آن تحقیق کرده از اهل علم جواب جویم. یعنی درباره قدر و منزلتی اهل علم در قرآن آیات های بسیار نازل شده است و ما و شما باید که هر آن نفری که امروز اهل علم است و دانش گرفته است به قدرشان برسیم، چون الله تعالی امر کرده است که ما به قدر آنها برسیم، نه این که آنها را از خانهشان بیرون کنیم و به هجرت روان کنیم. همهشان در هجرت باشند، فرزندان ما و شما چی میشوند؟ یعنی اگر درس نگیرند، علم نه تنها علم شرعی در نظر دارم، هم علم دنیوی. ببینید امروز معلم های فن های دنیوی نیز اکثر در مهاجرت هستند. و تماشابینان عزیز، این بود کوتاه مندرجه برنامه ما و من میبینم که 19 نفر داخل به برنامه ما شدند و ما و شما میتوانیم این لحظه ها برنامه را آغاز کنیم و هر یک شما میتوانید زیر نوار لایک مانید تا که دیگران نیز تماشا کنند و تا که دیگران نیز در برنامه ما اشتراک کنند. و قسمت اول را آغاز میکنیم، اما میبینم که زیادتر نفران تماشا میکنند. در داخل برنامه اشتراکچی ها کمتر هستند. کهود نقطه ایت نوشته کنید و در جایی که گیم پین است 681 963 می نویسید و داخل به برنامه دانش و سنجش می شوید. خب اگر شما آماده باشید بیایید قسمت اول را آغاز میکنیم. بردباری برای هر یکی شما تمنا میکنم و امیدوار هستم که هر یکی از شما در برنامه ما امروز غالب میشود. بسم الله. سوال اول: معنای الله اعلم چیست؟ به نام الله، الله اکبر، الله داناست، سلام بر وی، کدامش درست است؟ معنای الله اعلم چیست؟ جواب درست شما. و 30 ثانیه وقت داریم. در 30 ثانیه جواب درست شما با ما آماده میرسد. خیلی خوب و 20 نفر جواب درست گفتید. بله، الله داناست. خب زیر چت نیست. عزت الله همون جواب درست گفتید. علی عمر جواب درست گفتید. فاضل جان پای مرادوف درست گفتید. خیلی خوب و میبینیم که به پیش برآمدند. امید، اسماء، مریم، آمینه، محمد و مسلمان، آنهایی که در جاهای خوب هستید، شما را صمیمانه تبریک میکنم.
саволи ду. کدام مسجد در قرآن یاد رد شده است؟ مسجد کلب، مسجد الحرم، مسجد النور، ابراج البیت. کدامش درست است؟ نام کدام مسجد در قرآن یاد رد شده است؟ جواب های شما اینک چت را نگاه میکنیم. در چت فاضل جان با مرادوف جوابی درست گفتید. دنیا و آخرت درست گفتید. خیلی خوب. عزت الله امان درست گفتید. زلیخا درست گفتید و 19 نفر در داخلی برنامه ما نیست. جوابهایتان درست بود. بله مسجد الحرم. و بیایید نگاه میکنیم به سوره بقره آیت 144. غیر از این باز در دیگر آیت ها نیز آمده است، اما در سوره بقره آیت 44 چنین آمده است: ای پیامبر، با چشم دوختن و نگاه کردن تو را به تمام جهت های آسمان میبینیم که با شوق در انتظار آن هستی که وحی نازل شود. پس البته تو را به آن قبله میگردانیم که به وی خوشنود شوی. پس روی به جانب مسجد الحرام کن و هر جا که باشد ای مسلمانان چون اراده نماز کردید روی به آن جانب کنید. و این بود از سوره بقره آیت 144 و 19 نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتید. شما را تبریک میکنم که با پیش برآمدن بیاد میبینیم. مریم، جلیبیب، مسلمان، قاسم عادلیان، خدیجه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. مبارک باشد. دوام میدیم. صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم که در مدینه میزیستند چی میگفتند؟ صحابگانی که در مدینه زندگی میکردند آنها را چی میگفتند؟ مهاجران، مجاهدان، انصاری ها و یا شهری ها. کدامش درست است؟ چی میگفتند آن صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مدینه زندگی میکردند؟ خیلی خوب. و 12 نفر جوابای درست گفتند. بله انصاری ها. خب فاضل جان بای مرادو جوابتون درست بود. علی عمر جوابی درست بود. زلیخا جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و 12 نفر در داخلی برنامه ما جوابای درست گفتند. انصاری ها که با پیش برآمدند بیاد میبینیم. مسلمان، جلیبیب، با صبر باشید، مریم، آمینه، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، اسماعیل، 7 زینب و بالا برآمدید. خیلی خوب. سوال 4. نام کدام سوره با نام پیغمبر آمده است؟ احزاب، مومنون، روم و یا نوح. نام کدام از سوره ها با نام یکی از پیغمبر آمده است؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. دنیا و آخرت درست گفتید. فاضل جان بای مرادوف درست گفتید. فراغ سنگوف درست است. زلیخا درست است. ایدیمو دینایو درست گفتید. 18 نفر در داخلی برنامه ما جوابهایتان درست بود. بله نوح علیه السلام. و نام سوره نیز نوح است و ترجمه این سوره در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. اگر خواهید میتوانید گوش کنید، تماشا کنید. خیلی خوب. تماشابینان عزیزم، آنهایی که این لحظه با ما هستید زیر نوار لایک مانید و در ایما و واتساپ هر چیزی که شما دارید شبکه های اجتماعی تقسیم کنید تا که دیگران ما را تماشا کنند. با صبر باشید. جای اول مسلمان، جلیبیب، خدیجه، آمینه و امیرشاه میرزایف پای هم به 4 سوال ما همگی به سوال های ما جواب های درست گفتند. خیلی خوب. و تماشابینان عزیز، آنهایی که اولین شده جواب های درست را شما پخش میکنید
و جاهای نمایان میبراید. از این خاطر کوشش کنید که از اولین ها باشید. از آن کسان مباشید که الله را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد. دوام دهید تا خود را فراموش کنند، تا مردن را فراموش نمایند، تا نیکی ها را فراموش سازند، تا کسلی را فراموش کنند. کدامش درست است؟ سوره الحشر آیت 19. شاید کمی مشکل تر باشد، به هر حال آنهایی که میدانند البته جوابهای درست را برای ما گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. دنیا و آخرت جوابتان درست بود. زلیخا جوابتان درست بود. علی عمر درست گفتید. 13 نفر جوابهای درست گفتند. بله، تا خود را فراموش کنند. الله پناه نگه دارد. بیایید ترجمه معنا رو میخوانیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: و ای مؤمنان، از آن کسانی مباشید که الله را فراموش کردند و فرمانهایش را ترک کردند و الله نیز چنین کرد که نصیبه نیک خود را که از عذاب روز قیامت نجاتشان میداد فراموش کنند. آنها فاسقانند، یعنی از طاعت الله و رسولش بیرون رفتگانند. یعنی خودمون به خودمون تقدیرمون را حل میکنیم. در ترجمه دیگر چنین آمده است: از آن کسان مباشید که الله را فراموش کردند و الله نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. آنها فاسقانند، یعنی نافرمانند. 13 نفر جوابهای درست گفتند و این لحظه ها فکر میکنم جای عوض کنی دیگر میشود. بیایید میبینیم که به پیش برآمدند. با صبر باشه. جای اول مسلمان، جلیبیب، خدیجه، امیر شاه میرزایف و 8 زینب به بالا برآمدند. امینه نیست. شما را من تبریک میکنم. امری که قرآن با آن نازل شد. سوال به نهایت آسان. نویس، بخوان، بیاندیش، برسان. کدامش درست است؟ امری که قرآن کریم با آن نازل شد. به نهایت سوالی آسان است. بله، جوابهای درست پای هم آمده رسید به من. ماشاءالله. بله، هر کسی که نویسید بخوان درست از جوابهایتان. و 19 نفر در داخل برنامه ما در داخل برنامه ما 19 نفر جوابهای درست گفتید. شما را تبریک میکنم. بله، سوره رقمی 96 العلق، آنجا اولین آیه چنین است: بخوان ای پیامبر به نام پروردگارت، آن که همه جهان را آفریده است. و کیا به پیش برآمدند بیایید میبینیم. مسلمان، با صبر باشید، جلیبیب، خدیجه، امیر شاه میرزایف، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. و من باور دارم که بسیاری از شما جوابهای درست گفتید، اما هر کسی که اولین شده جوابی درست و رنگی درست را زیر میکند، آنها به پیش میبرند. سوالی 7: تقویم سال شماری مسلمانی کی آغاز شد؟ از روز تولد محمد صلی الله علیه و سلم، از روز وفات محمد صلی الله علیه و سلم، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم، از روز پیغمبر انتخاب شدند. کدامش درست است؟ سال شماری مسلمانی کی آغاز شد؟ کدامش درست است؟ مهاجر هجرت درست گفتید. عزت الله امان درست گفتید. خب، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم و 19 نفر جوابهای درست گفتند. اما چت رو من نگاه میکنم که در چت جوابهای درست نسبتاً کمتر است. به هر حال هست، یعنی برای آنهایی که نمیدانستند
تقویمی سالشماری مسلمانی از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم آغاز شده است و قسمتی خوبی برنامه ما آمده رسید. بیایید اکنون میبینیم که ها جاهای نمایان را سزاوار شدند. صمیمانه تبریک میکنم. مسلمان جای سیوم، جای دو جدایبی مبارک باشد و جای اول با صبر باشید. شما را نیز تبریک میکنم. خیلی خوب، رقابتی خوب بود. خدیجه و امیرشاه میرزایف نیز در جاهای نمایان بودید. در واقع یک رقابتی خوب بود بین هم، چون جلایبی و با صبر باشید دو نفر بسیار جایگزین کنی کردند امروز و هر دو نیز در تقریبا قریب یک خیل خالها دارند. به نهایت فرقیتشون کم است و مبارک باشد یک بار دیگر. تماشابینان عزیز، من این لحظه قسمت دوی برنامه را آماده میکنم تا که هر یک از ما و شما توانیم در قسمت دوی برنامه اشتراک کرده باشیم. قسمت دویمی برنامه ما نیست، خیلی عادی و آسان است انشاءالله. گیم پین را این لحظه اعلان میکنم، داخل شوید. 28503 این است گیم پین. خب این لحظه من اکران رو براتون نشان میدم. مرحمت. 28503 داخل شوید. در تلفن موبیلیتون در جایی که کاهوت نقطه ایت نوشته میکنید، جایی که گیم پین 28503 و جای نیک نیم به خودتون تخلص انتخاب کنید. خیلی خوب. تخلص های خوب اگر انتخاب کنید تماشابینان عزیز بهتر میشه، چون که برنامه باز تکرار می شود و دیگران تماشا میکنند، چون شما را تماشا میکنند و نامی مثلا فرزند خودتان را مانید بهتر می شود. نام های خوش را مانید، یعنی که این در تکرار ما تماشا میکنیم. همین ابوشکر رو من این لحظه ها بیرون میکنم. از سری نو نامتون رو دیگر کنید و داخل شوید. از شما خواهش میکردم تا آمدن شما ما انتظار میشم یک بار دیگر داخل شوید. یک تخلص خوب برای تو انتخاب کنید تماشابینان عزیز. تا اون وقتی که همه شما داخل میشوید باز یک کوتاه نقل میکنم. یک روز بود یکی از تماشابین زنگ زده بود برای من و گفت که من در تاجیکستان تولد شدم، اما اسلام را بعد از آنکه به روسیه مهاجرت رفتم در آنجا اسلام را قبول کردم. من در حیرت شدم و گفتم چگونه چنین است؟ چگونه می شود که در تاجیکستان زاده شده است و همه مسلمان است؟ و برایم گفت که من بعد اسلام را قبول کردم و بعد نقل کرد که واقعا چنین شده است. یک نفر مردم مسلمان در مسجد سوال میکند، میگوید تو از کجا هستی و آیا تو مسلمان هستی؟ بله میگوید من مسلمان هستم، اما میگوید ما در تاجیکستان مثلا توی میکنیم و وقتی توی میکنیم در بین آتش میزنیم و در گردی آتش دور میزنیم. و میگوید شاید خطا میکنی، تو مسلمان نباشی، شاید تو آتش پرست باشی، چون مسلمان این کار رو انجام نمیدهد. میگوید نه ما مسلمان هستیم. و بعدا از خداشناسی یعنی یکتا پرستی سوال میکند که به سوال جواب گفته نمیتواند. و قصه کوتاه بعضی میگوید تو باید که الله را شناسی تا که مسلمان باشی. قصه کوتاه همین جوانی که
از اسلام بخبر بود، چیزی نمیدونست، به مهاجرت رفت و در مهاجرت دینش را آموخت. و امروز آنهایی که گفته های الله را می آموزند، آنها در دلشان از چیزی مثلا از ترس ندارند، چون ایمان که بالا می شود انسان برای گفتن الحمدلله از کسی شرم نمی کند یا نمی ترسد. اما در بعضی منطقه ها گفتن الحمدلله این شاید که هرچند میگویند که ما مسلمان نشین هستیم به مثل گناه باشد. الله پاک است از این. و وقتی که این گونه حادثه ها را میشنویم، وقتی که به ما میگویند که ما نمیتوانیم الحمدلله گوییم یا ما نمیتوانیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوییم، و بعضا حتی سوال میکنند که در کجا نماز میخوانی، چگونه نماز میخوانی. و این یک چیزی شده است که واقعا نو است در جامعه ما، چون اکثریت مهاجران که در مهاجرت در هر دولت های دنیای دیگر زندگی میکنند، آنجا هیچ کس با کسی کار ندارد که چگونه نماز میخواند، در کجا نماز میخواند، آیا در مسجد میخواند یا در خانه میخواند، آیا وی در کدام مذهب است. هیچ کس از این سوال نمی کند. یعنی هر گونه ای که میتواند الله تعالی را میپرستد و این جای سوال نیست. اما بعضی ها از این سوال میکردند که این متاسفانه یک نوگانی در جامعه معاصر است. چگونه ما خودمون را زمانوی گفته توانیم، حال آنکه به طور کامل هر گونه ای که انسان خودش میخواهد این گونه الله خودش را عبادت کردن نتواند. قفا مانده، یعنی که این معاصر نه بلکه قفا ماندگی است که هر کس اگر که خودش انتخاب کردن نتواند آیا الله وی کیست. از این خاطر باید که اندیشه کنیم. برای این به یگان حزب و حرکت و گروه داخل بودن و داخل شدن لازم نیست. عقل لازم است و عاقل شدن لازم است. و خب 24 نفر در داخل برنامه ما هستند. بیایید قسمتی دومی برنامه رو ما این لحظه آغاز میکنیم. اولین سوالی که روز قیامت از انسان پرسیده می شود: روزه، زکات، نماز، کاری راهبری کننده، کدامش درست است؟ اولین سوالی که روز قیامت از انسان پرسیده می شود. خیلی خوب، خیلی فاضل جان بای مرادو، جوابهایتان درست است. عزت الله همان درست است، دنیا و آخرت. انتی منافق درست گفتید. علی عمر درست گفتید. و 25 نفر همگی ماشاءالله همگی جوابهای درست گفتند. بله، نماز است. اولین سوالی که روز قیامت از انسان پرسیده می شود نماز است و همه جوابی درست گفتید. وقتی چنین باشد، برای چی نماز خواندن گویا انسان را گناهگار میکرد است؟ موافق فهمیش بعضی ها. هر گناهی که میخواهید نمازتان را خوانید، کوشش کنید جوید یابید از روی سنت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه میخواندند این گونه نماز خوانید. و من بارها مثال میارم به آنهایی که در دلشان به نهایت ترسی سخت دارند، چون واقعه ها میشود و میشنویم، میفهمیم آنها را، آنهایی که مثلا در جایشان اینقدر جای درست نیست، آنها میگویند از خواندن نمازشان شرم میکنند یا میترسند. امروز ببینید که قریب
бисёриҳо номи фарзандашонро Сумайя мемонанд. қиссаи Сумайяро ба ёд биёред. барои чӣ номи фарзандатонро Сумайя мемонед, аммо аз намоз хондан дар масҷид ёе ки аз намоз хондан дар ҷои ҷамъиятӣ тарс доред? магар Сумайя тарс дошт ки имрӯз номашро ҳама номи фарзандонашро чунин мемонад? аллоҳ пок аст. ва боз ман як навори дигарро тамошо кардам. намедонам то чӣ андоза ҷой дошта бошад. аллоҳу акбар гуфтан низ мумкин набудааст. аллоҳ пок аст. вақти намоз мехонем, чӣ гуна бе аллоҳу акбар гуфтан намоз хонда мешавад? ва хуб, ҷавобҳои дурустро мо дидем ва ҳама ҷавоби дуруст гуфтанд. киё ба пеш баромадед? Марьям, Муҳаммад, Ҷурайбиб, Имомалӣ ва Фотимагул, онҳое ки дар ҷойҳои хуб ҳастед. кадом сура бо ёдрасии ду хӯриш оғоз шудааст? Ан-Наба, Ал-Ҷосия, Ат-Тин ва ё Ар-Раҳмон. кадом сура бо ёдрасии хӯриш? ва хуб, ҷавобҳои шумо, ман чатро нигоҳ накардам, бубахшед. дар чати мо дунё ва охират ҷавоби дуруст гуфтанд. Фозилҷон Боймуродов ҷавоби дуруст гуфтанд. ва 19 нафар ҷавобҳои дуруст дар дохили барномаи мо гуфтанд. Бале, Ат-Тин. чун дар ояти аввали сураи Ат-Тин чунин омадааст: Аллоҳ савганд ёд мекунад, савганд ба анҷиру зайтун. ба анҷиру зайтун, яъне савганд Аллоҳ таоло танҳо хоси Аллоҳ таоло аст ки ба ҳар чизе ки мехоҳад қасам ёд мекунад, аммо ба инсон ба ҷуз Аллоҳ қасам хӯрдан ин ширк аст. ва хуб, ҷавобҳои дурустро дидем ва инҷо Фарух Сангов навистанд: як вақт намоз хонда истода будам ки русҳо гуфтанд ки ту террористӣ. бале, Аллоҳ пок аст. ин чунин баъзе ҳолатҳо мешавад. ва хуб, биёед акнун мебинем киё ба пеш баромаданд. Муҳаммад, Ҷулайбиб, Имомалӣ, Қосим Одилиён дар ҷои намоён ва Омина низ. اوست آن که شما را زندگی بخشید و سپس بمیراند و باز زنده می سازد. دوام دهید. دوامش چی است؟ و آدمی ترسانچک است و آدمی بی‌عدالت است و آدمی ناشکر است و یا آدمی گناهگار است. کدامش درست است؟ دوام دهید آیت را. سوره حج آیت 66. خب، من چت را نگاه نکردم. 17 نفر جوابهای درست گفتند. بله، و آدمی ناشکر است. همین بود جوابی درست. тамошобинони азиз, ман мебинам ки зиёдтар тамошо мекунанд, аммо зери навор лайк камтар аст. аз ин хотир шумо лайк монед, то ки тамошобини мо зиёдтар шавад, то ки онҳое ки метавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд зиёд шаванд. аз ин хотир ман интизор мешавам то он даме ки ҳар як аз шумо зери навор лайк монед. ва як чизи дигарро ёдрас мешавам, ҳар он кас ки дар шабакаи мо обуна аст, онҳо метавонанд дар чат навишта кунанд, ғайри онҳо навишта наметавонанд. хушомадед мегӯям, ҳар як аз шуморо хушомадед мегӯям, ҳамонҳое ки бори аввал барномаи моро тамошо мекунанд. дар тарҷумаи маъно биёед мебинем чӣ омадааст. о Аллоҳ зотест ки шуморо зиндагӣ бахшид ва шуморо аз нестӣ ба вуҷуд овардааст, сипас бимиронад ва баъд аз мурданатон шуморо боз зинда месозад. бегумон инсон дар баробари неъматҳои Аллоҳ ношукр аст. дар тарҷумаи дигар чунин омадааст. ост он ки шуморо зиндагӣ бахшид ва сипас бимиронд ва боз зинда месозад ва одами ношукр аст.
بله چنین است. هر کسی که میداند یقین دارد که میمیرد اما به قیامت باور ندارد، شاید به شما تأثیر کند. در آیات های قرآن، در گفته های الله تعالی تفکر کنید. واقعا زنده شدیم، یعنی زنده کرد، و واقعا میمیریم، یعنی میمیراند، و حق است آن که باز زنده میسازد. الله تعالی ما را این لحظه، انا همین ثانیه وقتی عوض شوی برای ما و شماست. برای تفکر کردن و برای درک کردن گفته های الله تعالی با کس عالم بودن شرط نیست. چرا ما خودمان گفته های الله تعالی را نمی خوانیم و در آن اندیشه نمی کنیم. و بیایید میبینیم که ها پیش بر آمدند. طیبه صالح، جای اول با صبر باشه. جلیبیب، مسلمان، امام علی و ابراهیم 10 زینه به بالا بر آمدید. من شما را تبریک میکنم. خواندن کدام سوره در روز جمعه سنت است؟ از همه سوال آسان همین است. نیسا، آل عمران، کهف و یا ابراهیم. خواندن کدام سوره در روز جمعه سنت است؟ خب فاضل جان بای مرادوف، عزت الله، علی عمر جوابهای درست گفتید. انتی منافق مبارک باشد. خیلی خوب. و همگی جوابهای درست گفتند. همگی یعنی همان هایی که در داخل برنامه ما هستند و یگان جواب خطا نبود امروز. ماشاءالله. خب طیبه صالح، مسلمان، جلیبی، محمد، امام علی و اسماعیل پیهم به سوال های ما جواب های درست گفتید. کدام از پیامبران از گیل پرنده می آفرید؟ به نهایت سوال آسان است و ما بسیار این را استفاده کردیم، بیشتر نیست. آدم، موسی، یونس، عیسی علیهم السلام کدامش از گیل پرنده می آفرید؟ خب مهاجر هجرت، دنیا و آخرت درست گفتید. فاضل جان وای مرادوف درست گفتید. عزت الله امام درست گفتید. علی عمر درست گفتید. و 18 نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله، عیسی علیه السلام از گیل پرنده می ساخت. خب آیت، ترجمه معنای آیت کمی درازتر است. به هر حال آنهایی که میخواهند معلوماتی پورا گیرند، سوره مائده آیت 110 را نگرید، در آنجا جواب هست. خب بیایید میبینیم که به پیش برآمد. مسلمان، محمد، جلیبی، امام علی، آمینه و آمینه پیهم 4 زینه به بالا بر آمدید. و تبریک میکنم من شما را، همانهایی که در جاهای نمایان هستید. سوال 6. کدام پیامبر با دردها امتحان شده بود؟ ایوب، داوود، عیسی و یا موسی؟ یعنی با بیماری ها، با کسلی ها کدامی از پیامبران امتحان شده بود؟ جواب های شما. انس درست گفتید. ایدی مودی و درست گفتید.
خیلی خوب، عزت الله درست گفتید. فاضل جان بایمرادوف و 23 نفر در داخل برنامه ما جوابای درست گفتند. ایوب علیه السلام با بیماری ها امتحان شده بود. در سوره صاد هست در این باره و در ترجمه معنا چنین آمده است: پایت را بر زمین بکوب، این آب است برای شستشوی و سرد برای آشامیدن. در دوام آیه چنین آمده است: و به او خانواده‌اش و همچند آن از دیگر یاران را عطا کردیم و از این خود رحمت از ما بود و برای خیرتمندان پنده بود. و این درباره ایوب علیه السلام بود. 23 نفر جوابهای درست گفتید و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. محمد، مسلمان، امام علی، جلیبیب، آمینه و عبدالحکیم، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خیلی خوب، من شما رو تبریک میکنم. خیلی خوب تماشابینان عزیز، ماشاءالله همه آنهایی که ما رو تماشا میکنید زیر نوار لایک مانید و به دیگران نیز نوار را فرستید. وقتی از تلفن موبیلی استفاده میکنید تماشابینان عزیز، در تلفن موبیلی شما جایی که در یوتیوب بعد از آن که چت نوشته شده است پدیلیتسا هست، همون پدیلیتسا رو پخش میکنید، زیر میکنید، از پایانش انتخاب میکنید فیسبوک اگر فیسبوک داشته باشید، یا اینکه ایمو اگر ایمو داشته باشید. در ایمو و در فیسبوک میتوانید به دیگران روان کنید، یا اینکه در واتساپ یا اینکه در ادناکلاسنیکی. با همین عملاتون شما برای پهن شدن برنامه ما البته کمک میکنید، یعنی که ما با هم به پیش میرویم یک جای با شما انشاءالله. و به سوال آخر میگذاریم. کدام از اینها از رسولان نیست؟ در پایان میخوانیم اسماعیل، یسع، ذوالکفل و یا عمر. کدام از اینها از رسولان نیست؟ شاید بعضی از شما نامهای نو رو میشنوند. جوابهای درست شما: خیلی خوب، دنیا و آخرت جوابتان درست است. فروسان گفت درست گفتید، انس درست گفتید، فضل جان بایمرادوف درست گفتید و 14 نفر جوابهای درست گفتند. خب 6 نفر یسع انتخاب کردند و 4 نفر ذوالکفل انتخاب کردند. ترجمه معنای سوره صاد را نگاه میکنیم. اونجا خطاب آمده است به رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای رسول، بندگان ما را اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به نیکویی یاد کن که همه از زمره نیکانند، یعنی از نیکان بودند. و همان نامهایی که شما اینجا در اسماعیل و یسع و ذوالکفل را همینجا میخوانید. اما عمر صحابه بود، اگر هر کسی که انتخاب کردن عمر خطاب را، الله از او راضی بود. و 14 نفر جوابهای درست گفتید. بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمدند. جای خوبی برنامه ما این لحظه ها آمده رسید. جای سیوم امام علی، جای 2 جلیبیب مبارک باشد و جای اول نصیبی مسلمان گردید مبارک باشد. امیرشاه، میرزایف و فاطمه نیز در جاهای خوب بودید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم.
یک بار دیگر بیایید تماشا میکنیم آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدند. امام علی جای سیوم، جلیبیب جای دو، جای اول نصیبی مسلمان گردید. امیر شاه، میرزایف و فاطمه نیز در جاهای نمایان بودند. نام جلیبیب را میخوانم و قصه جلیبیب به یادم میآید. انشاءالله باز اگر خطا نکنم شاید باشد در شبکه قرآن دستور عملی انسان در باره جلیبیب، و اگر نیست انشاءالله ما یک بار دیگر هم برای خودمان یادرس میشویم و هم برای شما انشاءالله این قصه را آینده نزدیک نقل میکنیم. به نهایت قصه تاثیر بخش است. تماشابینان عزیز، با شما خیر و خوش میکنیم و انشاءالله روزهای نزدیک روز شنبه باز ما شما را در برنامه دانش و سنجش انتظار میشویم. نوا را به دیگران روان کنید، به دوستانتان، به آنهایی که شما دوست میدارید و حتما به شبکه ما آبونه شوید تا با آخری های آینده. الله شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.